Good morning student, welcome to first PUC accountancy class. In the last class already we have to discuss about basic accounting concept, and the first one business entity concept, money measurement concept and going concern concept, and also accounting period concept. In this session the continued part of the basic accounting concept. Let us move on to the next concept, cost concept. So cost concept means it requires that all the assets recorded in books of the account. It requires all the assets, for example machinery, land, building, furniture and other assets, only for fixed assets and current assets. It requires all the assets that are recorded in books of the account. So that assets, it involves the cost price of the assets, cost price. So the cost price of the assets, it includes the cost of acquisition amount, installation charges amount and transportation charges amount, and also the assets ready to use amount. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. Cost of acquisition means production cost amount, and also installation charges amount and transportation charges amount, and also the assets is ready to use. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC Company Limited purchased a land or furniture for rupees 50 lakh. Purchased a furniture rupees 50 lakh. And also include the installation charges amount 50,000, transportation charges amount 50,000, and repair cost amount 50,000, and acquisition cost amount 10,000. Okay, the total cost price of the furniture rupees 50 lakh plus 50 plus 50 plus 50,000 plus 10,000. The total value of the cost of furniture will be 50 lakh 50, 51 lakh and 51 lakh 50,000, and also 51 lakh 60,000. The total cost price of assets value 51 lakh 50,000. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ in this concept it requires that all the fixed assets items recorded under books of the accounts. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The next one is going concern. Sorry. The next concept is dual aspect concept. Dual aspect concept. So the dual aspect concept means the effect of the under this concept has a dual or twofold concept, twofold
ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Ram started a business and investing a sum of rupee 5 lakh, the amount of money got from in buy of Ram. Ram started a business with cash rupee 5 lakh. Ram started a business. So in this transaction, Ram started a business. ಈ transactions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು accounts ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So for example, Ram account and capital account. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ರಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ in this transaction, having a two account, one is receiving aspect and another one is giving aspect. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓನರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ಎರಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ principle means dual concept. It is represent or expressed in terms of fundamental formulas. The first formula is assets is equal to liabilities plus capital, and second formula liabilities is equal to assets minus capital, and third formula capital is equal to assets minus liabilities. The duality principle concept means dual aspect concept. It expressed in terms of fundamental formulas. The first one is assets is equal to liability plus capital. The total assets, it is always equal to the total liability amount and also capital amount. Then liability formula, liability find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ total assets minus capital. Total assets amount ಅಲ್ಲಿ capital ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು liability ಆಗಿರುತ್ತೆ. The next one capital. Capital is equal to assets minus liabilities. Total assets minus liabilities ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ A is equal to N plus C, N is equal to A minus C, C is equal to A minus N. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. A is equal to N plus C, N is equal to A minus C and C is equal to A minus N. ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, assets is equal to liabilities plus capital. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ is always equal to the liability amount and also capital amount. The next concept is revenue recognition concept.
means the revenue is earned from the sale of the goods or provided goods or services to the customers. Provided goods or services to the customer. The revenue is earned from the sale of the goods or providing services to the customer. So revenue recognition concept under the revenue amount find out from the sale of the goods or provide the goods or services to the customer or consumer or users. ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ recognized or considered to be realized only when goods or services to the customer. The revenue amount it is considered or recognized at the time of when the goods or services to the customers. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ concept. So matching concept means the process of ascertaining the amount of profit earned, the profit earned or loss incurred during a particular period. The matching concept it is find out the profit or losses during the accounting period. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ascertaining incurred the profit amount or loss amount in the business organization related to during a accounting period. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ every business concern having a profit and loss amount. The profit means it is an excess of the revenue amount and related it's over the expenses amount. The differences between revenue and expenses, the amount, the remaining amount is called the profit. And when the loss is occurred, the business it is excess of the expenses and related overrides the revenue amount. ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎರಡು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೋ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ascertaining profit or losses during a business activities. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, pre-received incomes, outstanding incomes should be properly adjustment preparing the financial statement at the end of accounting year. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Full disclosure. Full disclosure concept. Okay, full disclosure means information provided by the financial statement or used by the different groups of the people like investors, customers, creditors, debitors, and bank institutions, financial institutions, etc. Every business concern having a internal users and also external users. So the helpful information of the business provided to the customers or investors or creditors, debitors, etc. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ all material and also relevant information given in the transactions and financial performance of the enterprises must be fully and completely disclosed to the users related to the material concept and relevant facts, figures to the financial statement. So financial statement ಇರುವಂತಹ relevant informations and also relevant facts, figures, amount ಎಷ್ಟಿದೆ, facts ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sundry debitors. The sundry debitors it include the stock amount, secured debitors amount, provisions for bad debts amount, provisions for bad debts and doubtful debts amount, and bills receivable amount should be disclosed to the users. ಈಗ ಒಂದು sundry debitors ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, sundry debitors ಐಟಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಏನೇನಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, sundry debitors ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್
ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Consistency concept. So consistency concept means accounting practices and accounting methods should remain unchanged one year to another year, one accounting period to another accounting period. So consistency means it is a constant of the accounting methods, accounting practices or accounting rules or procedures. ಒಂದು accounting rules ಏನಿದೆ, procedures ಏನಿದೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ accounting rules or methods should be remain unchanged from one accounting period to another accounting period. ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, should not be unchanged in the practices or rules or procedure followed by the users ಅಥವಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ on the machinery on the fixed assets. Every business charging depreciation on the straight line method. So ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, ಆ್ಯನಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ method the depreciation amount it is charging every year same amount, it is constant one year to another year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಷೀನ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh. ₹1 lakh. The rate of depreciation amount 10% per annum. 1 year depreciation rate 10%. 0, 0, 0 cancel. So the remaining balance amount 10,000. It is the first year depreciation amount. So then second year depreciation same amount 10,000. Third year 10,000. Fourth year 10,000. Up to the total 10 years. The zero value of the total fixed assets. Total fixed assets zero value ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the rate of depreciation amount and the total amount of depreciation it is a constant one accounting year to another accounting year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Conservatism concept. So conservatism concept means provides the guidelines for recording transactions in the books of the
ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೇಫ್ ಆರ್ ಕಾಷನ್, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಲಾಸಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Materiality concept. So materiality concept, it requires that accounting should focus on material facts. The accounting transaction should be focused on material facts in the business organization. What is it? Business organization ಅಲ್ಲಿ material facts ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎ ಡಜನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್, ಡಜನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್, ಒಂದು ಡಜನ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಡಜನ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ ಡಜನ್. ಒಂದು ಡಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ ಪೆನ್. ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ ಡಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಜನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 12 ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ತರಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ ಪೆನ್ನಿಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಜನ್ ಪೆನ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then last one is objectivity concept. Objectivity concept. Objectivity concept means that accounting transaction should be recorded in objective manner. Accounting transaction should be recorded in objective manner, free from of the accounts and others, free from bias of the accounting information and accounting other users. Accounting information ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ನೋಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೋಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ವೋಚರ್ಸ್ಗಳು, ರೆಸಿಪ್ಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay students, these are all the basic accounting concepts. Then the next class we have to discuss